Hello students, good morning. Today we are going to see our chapter 3 in 11th computer science, that is computer organization. Computer organization, how they are grouped together அப்படிங்கிறது தான் organization அப்படின்னு சொல்றோம். In this lesson we are going to see the different physical devices of a computer and how they are interconnected with each other. What are all the hardware components னு பார்க்க போறோம். இந்த hardware componentsல எப்படி ஒன்னோட ஒன்னு கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கற லெசன் தான் computer organization. Computer organization deals with the hardware components of a computer system. We know what is a hardware, what is a software இல்லையா? Hardware na physical components of a computer. We can touch, see and feel. அதாவது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், physical components னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், மானிட்டர், கீபோர்ட், மவுஸ், அதல hardware னு சொல்லலாம். So computer organization deals with the hardware components of a computer system. Computer இருக்க hardware components பத்தி படிக்க போறது தான் computer organization. It includes input devices, output devices, central processing unit, storage devices and primary memory. So நமக்கு hardware தெரியும் இல்லையா, hardware input devices, output devices, CPU, storage devices, primary memory. எதை நம்ம primary memory ன்னு சொல்றோம், RAM is called as primary memory. இதெல்லாம் தான் நம்ம hardware components னு சொல்றோம். இந்த hardware components and their interconnection பத்தி படிக்க போறது தான் computer organization. It is concerned with how the various components of a computer hardware operate. Computer hardware எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது, நிறைய ஹார்ட்வேர் இருக்குது, அந்த ஹார்ட்வேர்ல எப்படி ஆப்ரேட் ஆக போகுதுன்னு படிக்க போறோம். It also deals with how they are interconnected to implement an architectural specification. So நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, it is the study of different hardwares in a computer and how they are interconnected with each other. ஒரு ஹார்ட்வேர் பார்ட்டோட இன்னொரு ஹார்ட்வேர் பார்ட் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கறத படிக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். The term computer organization looks similar to computer architecture. So computer organization நாலும் computer architecture நாலும் சிமிலரா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, but it is not true. Computer organization தான் நம்ம பார்த்தோம், how physical components interconnected with each other ங்கறத பத்தி படிக்கிறது. But computer architecture describes the functionality of the computer system. ஒரு பார்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகுது அப்படிங்கறத படிக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். சரியா? Listen carefully. Computer organization is the study of hardware components and their interconnections, whereas computer architecture is the study of functionality of each and every parts. So both are different. But the computer architecture deals with the engineering considerations involved in designing a computer. On the other hand, computer organization deals with hardware components that are transparent to a programmer. Computer organization எதை பத்தி படிக்க போறோம், hardware components பத்தி படிக்க போறோம். யாருக்கு அது ஓப்பனா தெரியுது, ப்ரோக்ராமருக்கு ஓப்பனா தெரியுற ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் அந்த இன்டர்கனெக்ஷன்ஸ் பத்தி படிக்க போறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, மைக்ரோ ப்ராசஸர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். So this is a microprocessor. This is how a microprocessor looks like. ஒரு microprocessor இப்படிதான் இருக்கும், அதுல நிறைய chips கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. So this will be the integrated chip அப்படின்னு சொல்லுவோம். integrated chip எல்லாம் நிறைய வச்சு ஒரு microprocessor frame பண்ணிருக்காங்க. So the CPU is the major component of a computer which perform all tasks. கம்ப்யூட்டர் பண்ற எல்லா வேலையும் யாரு தான் பண்றாங்க, CPU தான் பண்றாங்க. This is realized by the microprocessor which is an integrated circuit. எப்படி ஒரு CPU எல்லா வேலையும் செய்யுதுன்னா, all the works inside the CPU is done by a microprocessor. CPU குள்ள இருக்கிற microprocessor தான் எல்லா வேலையுமே செய்யுது. This microprocessor is an integrated circuit. Okay, which is an integrated circuit. Microprocessor were first introduced in early 1970s. The first general purpose microprocessor 4004 was developed by Intel Inc. So CPU தான் கம்ப்யூட்டரோட எல்லா வேலையுமே செய்யுது. CPU குள்ள யார் அந்த வேலையை செய்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா
மைக்ரோ ப்ராசஸர் செய்கிறாங்க. மைக்ரோ ப்ராசஸர் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் 1970s. அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரோட ஃபர்ஸ்ட் மாடல் 4004 யார் டெவலப் பண்ணாங்க? இன்டெல் இன்கார்பரேட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி தான் டெவலப் பண்ணாங்க. இன்டெல் கம்பெனி தான் டெவலப் பண்ணாங்க. ஓகே, இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் இஸ் a programmable multi-purpose silicon chip. ப்ரோக்ராமபிள்னா இந்த ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் ப்ரோக்ராமபிள். இட் இஸ் driven by clock pulses. அதை பற்றி பார்ப்போம். It accepts input as a binary data and after processing it provides output data as per the instruction stored in the memory. ஃபர்ஸ்ட் இன்புட்டை வாங்கிக்குது. இன்புட்டை என்ன ஃபார்மில் வாங்கிக்கும்? பைனரி டேட்டா, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் இன்புட்டை வாங்கிக்கும். அந்த இன்புட்டை என்ன பண்ணணும்? ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஒரு டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை திரும்ப அவுட்புட்டில் தருது. இட் அக்செப்ட்ஸ் த இன்புட், ப்ராசஸஸ் த இன்புட் அண்ட் கிவ்ஸ் த அவுட்புட். யார் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம்? மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஏ பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இஸ் கிவன். இன்புட்டை வாங்கிக்குது. இங்கே என்ன நடக்குது? மெமரியிலேருந்து டேட்டாவெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் இது ப்ராசஸ் பண்ணுது. ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை அவுட்புட்டில் தருது. மெமரி அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க், ரேம் அதெல்லாம் தான் மெமரின்னு சொல்கிறோம். அதில் இருக்கிற டேட்டாவை வாங்கிட்டு போய் ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்குது. The microprocessor is made up of 3 units: arithmetic and logical unit. நமக்கு தெரியும் arithmetic பற்றி படிச்சிருக்கோம், mathematical calculations. Logical unit பற்றி Boolean algebraலே படிச்சிருக்கோம். To perform arithmetic and logical instructions based on a computer instruction. ஒரு கம்ப்யூட்டர் arithmetic and logical operations பண்ண சொல்லி கொடுத்துச்சுன்னா this unit will take care of that work. Second one is control unit, to control the overall operations of a computer through signal. இங்கேருந்து இங்கே கண்ட்ரோலை பாஸ் பண்ணு, இங்கேருந்து இங்கே டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா? ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கண்ட்ரோலை பாஸ் பண்ணுறது தான் கண்ட்ரோல் யூனிட்டோட ஒர்க். ரெஜிஸ்டர்ஸ், ரெஜிஸ்டர்ஸ்னா மெமரி, உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க தேவையான மெமரி தான் ரெஜிஸ்டர்ஸ். They are used to hold instruction and data for the execution of the processor. ப்ராசஸருக்கு தேவையான டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற இடம் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? ரெஜிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். There are 3 basic units of a microprocessor: arithmetic and logic unit, control unit and registers. What are the characteristics of microprocessor னு பார்க்க போகிறோம். A microprocessor's performance dependent on the following characters: clock speed, instruction set and word size. Let us see one by one in detail. First one, clock speed பற்றி பார்க்க போகிறோம். Every microprocessor has an internal clock. ஒரு மைக்ரோப்ராசஸருக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? ஒரு internal clock that regulates the speed at which it executes instruction. எவ்வளோ ஸ்பீடாக இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுதுன்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்னல் கிளாக் வில் பி ஃபிக்ஸ்ட் இன்சைட் த மைக்ரோ ப்ராசஸர். The speed at which the microprocessor executes instruction is called as clock speed. ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ன ஸ்பீடில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்? கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா இது ஒரு ஒர்க்கு, இந்த வேலையை செய்யணும் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர்கிட்ட கொடுத்தோம்னா எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த ஒர்க்கை செஞ்சு முடிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறோம். ஒரு கிளாக் ஸ்பீட் இஸ் மெஷர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெகா ஹெர்ட்ஸ். அதோட யூனிட் என்னது? மெகா ஹெர்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஜிகா ஹெர்ட்ஸ். அதை பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் மெஷர்மெண்ட் பற்றி. ஹெர்ட்ஸ் ஜென்ரலாக நம்ம எதோட யூனிட் ஹெர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்? ஃப்ரீக்வன்சியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹெர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற யூனிட் சொல்லுவோம். Abbreviated as Hz is the standard unit of measurement used for measuring frequency. Since frequency is measured in cycles per second, 1 hertz is equal to 1 cycle per second. 1 hertz என்னன்னு சொல்கிறோம்? 1 cycle per second சொல்கிறோம். Hertz is commonly used to measure wave frequency, sound wave, light wave, radio wave மாதிரி wave frequency மெஷர் பண்ணதான் நம்ம என்ன யூனிட் கொடுக்குறோம்? Hertz. For example, the average human ear can detect sound waves between 20 and 20,000 hertz. So human ear என்ன பண்ணலாம்? 20 hertz இருந்து 20,000 hertz வரைக்கும் சவுண்டை டிடெக்ட் பண்ண முடியும். 20 hertz இருந்துச்சுன்னா அது லோ பிச்சுன்னு சொல்கிறோம், தட் இஸ் பாஸ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ். 5000 hertzக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது ஹை பிச்சுன்னு சொல்கிறோம், தட் ஆர் ட்ரபிள் ஃப்ரீக்வன்சிஸ். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஓட யூனிட் என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஹெர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்.
டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது. சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, லைட் ஃப்ரீக்வன்சி, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறாங்க. ஹியூமன் இயர் என்ன பண்ணலான்னா சவுண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை டிடெக்ட் பண்ணும். எவ்வளோருந்து எவ்வளோ வரைக்கும் 20 ஹர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் டிடெக்ட் பண்ணும். 20 ஹர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம லோ பிச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மோர் தென் 5,000 ஹர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஹை பிச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை மெஷர் பண்ணுவோம் ஹர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி. While hertz can be used to measure wave frequencies, it is also used to measure the speed of the computer processor. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஹர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸரோட ஸ்பீடையும் எது மூலியமாக தான் மெஷர் பண்ணுறோம்? ஹர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற யூனிட் மூலியமாக தான் மெஷர் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், each CPU is rated at a specific clock speed. This number indicates how many instruction cycles the processor can perform in every second. ஒரு செகண்டில் ஒரு ப்ராசஸர் எத்தனை இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் செய்கிற வேலையை தான் நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொடுக்குற யூசர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மைக்ரோ ப்ராசஸர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை அது பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுங்கிறத மெஷர் பண்ணுறோம். Since modern processors can perform millions or even billions of instructions per second, ஒரு செகண்ட்ல a microprocessor can perform million or billion instructions. Clock speeds are typically measured in megahertz or gigahertz. ரொம்ப அதிக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது per செகண்ட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்றதுனால இந்த யூனிட் எதில் மெஷர் பண்றோம்? மெகாஹெர்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஜிகாஹெர்ட்ஸ்ல மெஷர் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் instruction set. A command which is given to a computer to perform an operation on data is called as instruction. So data நம்ம ஒரு இன்புட் தரோம், கம்ப்யூட்டருக்கு இன்புட் தரோம் அப்படின்னா இந்த இன்புட்டில் நீ மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணு, அடிஷன் பண்ணு, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கமாண்ட் தருவோம்ல, இந்த வேலையை நீ செய்யன்னு சொல்கிறது தான் கமாண்டு. ஒரு டேட்டாவை கொடுத்து ஒரு கமாண்ட் கொடுத்தோம்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறோம். எ கமாண்ட்னா a work given to a computer. A command which is given to a computer to perform operation on a data is called as instruction. இப்போ 2ஐயும் 3ஐயும் கொடுக்குறேன், அதை நான் வந்து டேட்டான்னு சொல்கிறேன். இதை நீ அடிஷன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோன்னா add these two numbers அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Basic set of machine level instructions that a microprocessor is designed to execute is called as instruction set. A set of instructions, basic set of instructions, or instructions இல்ல, a group of instructions a microprocessor can do is called as instruction set. Microprocessor செய்யக்கூடிய ஒரு group of instruction அதை நம்ம instruction setன்னு சொல்றோம். அப்படி என்னென்ன மைக்ரோ ப்ராசஸர் செய்யும்னு பார்த்தோம்னா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர், ஒரு இடத்துல இருக்கிற டேட்டாவை இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ், மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு, லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ, இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இன்னொருத்தர் இந்த வேலை செய்ய அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு, இன்புட் வாங்கிறதுக்கு, அவுட்புட் கொடுக்கறதுக்கு. தீஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் டன் பை ஏ மைக்ரோ ப்ராசஸர். தீஸ் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் instruction set அப்படின்னு சொல்றோம். Next one is word size. Word size னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா the number of bits that can be processed by a processor in a single instruction is called as word size. ஒரு single instructionல எவ்வளோ number of bits ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால ப்ராசஸ் பண்ண முடியும்? நிறைய இருக்கு. 8-பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர், 16-பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர், 32-பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர், 64-பிட் மைக்ரோ ப்ராசஸர், நிறைய மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் இருக்கு. ஒரு சிங்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால எவ்வளோ பிட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும், ப்ராசஸ் பண்ண முடியுங்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? வேர்ட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். Word size determines the amount of RAM that can be accessed by a microprocessor. ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர்னால ரேம் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கெட் பண்ண முடியுங்கிறத வேர்ட் சைஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ மைக்ரோ ப்ராசஸர்: கிளாக் ஸ்பீட், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அண்ட் வேர்ட் சைஸ். டேட்டா கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் CPU அண்ட் மெமரி. CPUனா நம்ம இங்கே மைக்ரோ ப்ராசஸர் தான் CPUன்னு ரெஃபர் பண்ணுறோம்.
மெமரி அப்படின்னா முன்னே சொன்னேன், ரேம், ஹார்ட் டிஸ்க் அதெல்லாம் தான் மெமரின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா அது இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிக்கும். அந்த ரேம்லேருந்து ப்ராசஸருக்கு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ப்ராசஸர் அந்த ஒர்க் பண்ணி திரும்ப ரேம் கிட்டே கொண்டு வந்து கொடுத்துடும். ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டேட்டா கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் CPU அண்ட் மெமரி. The CPU has a memory data register and a memory address register. இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிட்ட என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர்னு ஒன்று இருக்குது, மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா? The memory data register keeps the data which is transferred between the memory. So listen very carefully. CPU கிட்ட என்ன இருக்கு? மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர் இருக்கு, மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் இருக்கு. ரெஜிஸ்டர்னாவே ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸை தான் நம்ம ரெஜிஸ்டர்னு சொல்றோம். மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர் என்ன பண்ணும்? The memory data register keeps the data from transferred between the memory. மெமரியிலிருந்து இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற டேட்டாவையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர். மெமரியிலிருந்து, தட் இஸ் ரேம்லேருந்து இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற டேட்டா எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்? மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆகும். சரியா? The program counter is a special register in the CPU which always keeps the address of the next instruction to be executed. இந்த மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர் மாதிரி இன்னொரு ரெஜிஸ்டர் இருக்குது, that is called as program counter. ஸோ நம்ம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அடுத்து என்ன வேலை பண்ண போகிறோம், எங்கேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வாங்க போகிறோங்கிற அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். இட் கீப்ஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட். அடுத்து நாம் என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையோட அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் யாரு? ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். Arithmetic and logical unit of the CPU places the address of the memory to be fetched. Fetchedனா வாங்கிட்டு வர்றது, எங்கேருந்து நம்ம போய் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத கலெக்ட் பண்ணி யார்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க? மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர். நம்ம முன்னையே பார்த்தோம், டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன பார்த்தோம்? ரேம்ல இருந்து மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் தான் இது மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர். அடுத்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். அண்ட் இந்த அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருந்து போய் டேட்டாவை வாங்கிட்டு வரணும். ஸோ டேட்டா நிறைய ரேம்ல நிறைய டேட்டா இருக்கும், நம்ம எந்த டேட்டாவை வாங்கிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற அட்ரஸ் வந்து மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரில் அந்த அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்ணுற ஒர்க் யாரோடது? அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட். இந்த அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் யூனிட் என்ன பண்ணும்? இட் பிளேசஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் த மெமரி. அடுத்து எங்கேருந்து நம்ம டேட்டாவை வாங்கிட்டு வரணுமோ அந்த பிளேஸோட அட்ரஸை மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும். யார் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க? அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we need a bus. என்ன தேவை? bus. This is called as bus. Bus is a collection of wires. ஸோ உள்ள நம்ம மதர் போர்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் a மதர் போர்டு. இந்த மதர் போர்டில் இந்த இடத்துல ரேம் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. திஸ் இஸ் a ப்ராசஸர். இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்ஸ்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்ஸ்க்கு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது, கண்ட்ரோல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கெல்லாம் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் வயர்ஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் த கலெக்ஷன் ஆஃப் வயர்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிங்கிள் வயராக இருக்காது, இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வயர்ஸ். ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்த கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் வயர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? A bus is a collection of wires used for communication between internal components of a computer. கம்ப்யூட்டருக்கு உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிற இருக்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் வயர்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? பஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். பஸ்லேயே 3 இருக்கு: கண்ட்ரோல் பஸ், டேட்டா பஸ் அண்ட் அட்ரஸ் பஸ். இந்த 3 சென்டென்ஸையும் நீங்க புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. கண்ட்ரோல் பஸ் என்ன பண்ணும்?
The control bus controls the read and write operation. Read operation அப்படின்னா ரேம்ல இருந்து டேட்டாவை போய் எடுத்துட்டு வர்றது read operation. நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை திரும்ப கொண்டு போய் ரேம்ல வைக்கிறது write operation. சரி, இதெல்லாம் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல பார்க்குறோம். ஒரு இடத்துல இருந்து டேட்டாவை வாங்கிட்டு வர்றது ரீடுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு இடத்துல போய் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ரைட் ஆப்ரேஷன். இந்த மாதிரி ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது யாரோட வேலை? கண்ட்ரோல் பஸ்ஸோட வேலை. The control bus controls both read and write operations. Next one is data bus. Data bus எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? A data bus is used to transfer data between memory and the CPU. ரேம்ல இருந்து இந்த சிபியூக்கு டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு டேட்டா பஸ் யூஸ் ஆகுது. And the third one is address bus. Address bus is used to point a memory location. எந்த இடத்துல இருக்கிற டேட்டாவை வாங்கிட்டு வரணுங்கிற ஒரு மெமரியில் இருக்கிற அட்ரஸை வாங்கிட்டு வர்றது அட்ரஸ் பஸ். ஸோ பஸ்னாவே கலெக்ஷன் ஆஃப் வயர்ஸ். இன்டர்னல் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும்னா த்ரூ பஸ்ஸஸ். There are 3 buses: control bus, data bus and address bus. Control bus controls the read and write operation. A data bus is used to transfer data between the memory and the CPU. Address bus is used to point a memory location. ஒரு memory location point பண்றதுக்கு address bus யூஸ் ஆகுது. The word in the RAM memory சொன்னோம்ல, the word in the RAM has the same size as the memory data register. RAMல ஒரு word எவ்வளோ சைஸ் இருக்குதோ 8 பிட்டா 16 பிட்டான்னு பார்த்தோம்னா அதே தான் மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர்லையும் இருக்கும். If the processor is an 8-bit processor like Intel 8085, இது மாடல் நம்பர். இன்டெல்ங்கிறது கம்பெனி, 8085ங்கிறது மாடல் நம்பர். Intel 8085 is an 8-bit processor. Its MDR and the word in RAM have 8 bits. இப்போ இந்த ப்ராசஸர்னால 8 பிட் தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா MDR RAM எல்லாத்துலேயுமே அந்த வேர்டோட சைஸ் 8 பிட்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம முன்னே பார்த்தோம் ரீடுனா என்ன, ரைட்னா என்னன்னு. The read operation transfers the data from word to the memory data register. RAM இல்லைன்னா மெமரியில் இருக்கிற டேட்டாவை வாங்கிட்டு வந்து மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டருக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ரீட் ஆப்ரேஷன். மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர் சிபியூவில் இருக்கும். ரேமில் இருக்கிற ஒரு டேட்டாவை எம்டிஆருக்கு வாங்கிட்டு வர்றது ரீட் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம். ரைட் ஆப்ரேஷன்னா என்னதுன்னா இந்த மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டரில் இருக்கிறத திரும்ப கொண்டு போய் ரேமில் ஸ்டோர் பண்ணுறத ரைட் ஆப்ரேஷன். ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு டேட்டா வாங்கிட்டு வர்றது ரீட் ஆப்ரேஷனும் திரும்ப அந்த இடத்துல டேட்டாவை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுறத ரைட் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறோம். இது எங்கேருந்து எங்கே டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது? மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர்லேருந்து மெமரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, ரேம்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓகே. If 5 volt is applied at one end of a wire, the other end also can receive 5 volt. இந்த கார்னரில் ஒரு ஒயரில் 5 volts அப்ளை பண்ணோம்னா ஆப்போசிட் கார்னர்லையும் என்ன தான் கிடைக்கும்? 5 volts தான் கிடைக்கும். In the same way, the buses or the wires and the binary data voltages and the buses can simply pass the data as voltages from one end to the other end. பஸ்ஸோட ஒன் எண்டில் இருந்து டேட்டாவை நம்ம சப்ளை பண்ண வோல்டேஜ் மூலியமான அதர் எண்டில் சேம் டேட்டா வில் பி ரிசீவ்டு. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்குது. 2 விதமாக மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன் இஸ் யூஸிங் வித் ஆஃப் த டேட்டா இட் கேன் ப்ராசஸ். அது எவ்வளோ பெரிய டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுங்கிறத வச்சு மைக்ரோ ப்ராசஸரை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். இன்னொரு விஷயம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை வச்சு மைக்ரோ ப்ராசஸரை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர்லேயே 2 இருக்கு. தேர் ஆர் 2 ways இன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் கேன் பி கிளாசிஃபைட். ஒன்று எதை வச்சு கிளாசிஃபை பண்ண முடியும்? வித் ஆஃப் த டேட்டா தட் கேன் பி ப்ராசஸ்ட். இன்னொன்று இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். வித் ஆஃப் த டேட்டா வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா என்னென்னு ப்ராசஸ் பண்ணலாம்? 8 பிட், 16 பிட், 32 பிட், 64 பிட்னு மைக்ரோ ப்ராசஸரை கிளாசிஃபை பண்ணலாம். Depending on the data width, microprocessor can process instructions. The microprocessor can be classified as 8-bit microprocessor, 16-bit microprocessor, 32-bit microprocessor and a 64-bit microprocessor. இது எதை வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணுறோம்? width of the data வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணுறோம்.
இன்னொன்று எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். The size of the instruction set is important consideration when classifying microprocessors. There are two types of microprocessor based on instruction set. One is reduced instruction set, இன்னொன்று complex instruction set. கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட், நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை பற்றி இங்கே பார்த்தோம். இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் டன் பை எ மைக்ரோ ப்ராசஸர் அது பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணணும். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை வச்சு நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸரை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் ரெடியூஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட், கம்மியான அளவில் இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை ரெடியூஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டுன்னு சொல்கிறோம். காம்ப்ளெக்ஸ்னால் தட் இஸ் டூ டிஃபிகல்ட், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனா காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்னு சொல்கிறோம். இப்போ மாடர்ன் டேஸ்லாம் ரெடியூஸ்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப கஷ்டமான திங்ஸையும் கூட ஈஸியாக இது ஒர்க் பண்ண வச்சிடும். தட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். பட் ஓல்டன் டேஸில் யூஸ் பண்ணது காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் ரெடியூஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு எக்ஸாம்பிள் Pentium 4, இப்போல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்ல P4 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Pentium 4, Intel P6, AMD K6 அண்ட் K7. Pentiumங்கிறது பிராண்டோட நேம், இதெல்லாம் மாடல் நம்பர். அது ரிஸ்க் ப்ராசஸர்ஸோட எக்ஸாம்பிள். CISC காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ப்ராசஸர்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா Intel 386, Intel 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3 and Motorola are complex instruction set processors. Pentium 4 வரும்போது அது reduced instruction setல போயிடுது. ஓகேயா, ஒரு ஃபாஸ்ட் கோத்ரூ பண்ணலாமா? இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன்னா என்ன, கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ன பண்ணும், இன்புட்டை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்கும். 3 யூனிட் இருக்குது மைக்ரோ ப்ராசஸரில், அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட், கண்ட்ரோல் யூனிட், ரெஜிஸ்டர்ஸ்னு இருக்குது. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் கிளாக் ஸ்பீட், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அண்ட் வேர்ட் சைஸை வச்சு பார்த்தோம். எப்படி ஒரு மெமரியிலேருந்து இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அதில் மெமரி டேட்டா ரெஜிஸ்டர் அண்ட் மெமரி அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்தோம். இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் அட்ரஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் வயர்ஸ் மூலிமா நடக்குது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பஸ்ன்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் ரீட் ஆப்ரேஷன் பற்றியும் ரைட் ஆப்ரேஷன் பற்றியும் பார்த்தோம். ஹவு டு கிளாஸிஃபை மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் பார்க்கும்போது 2 விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன் இஸ் வித் width ஆஃப் டேட்டா, ஒன் இஸ் வித் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட். width ஆஃப் டேட்டா யூஸ் பண்ணி மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் யூஸ் பண்ணி மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். Okay, that's it for today's class. Let's meet in the next class. Thank you, students.